हॅलो, वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? बघा मित्रांनो, आपण शिकत आहोत चॅप्टर हीट. आणि ह्या चॅप्टरच्या आपल्या कालच्या लेक्चरला आपण काय शिकलो, तर आपण बघितलं ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. यू नो दॅट जनरली व्हेन लिक्विड्स आर हीटेड their volume get exceeded, but in case of water, when we heat the water from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius, instead of exceeding its volume, it get contracted, and at 4 degrees Celsius it becomes minimum. Hence, at 4 degrees Celsius the density of water becomes maximum. Above from 4 degrees Celsius, again it get expanded slowly. That is called anomalous behavior of water. While studying the anomalous behavior of water by using Hooke's apparatus. What is Hooke's apparatus? A measuring cylinder is there, and in the middle of that a strip is made with a iron, and in that we put a cooling mixture, that is the mixture of ice and salt. Due to that, a cooling is given to that specific part of the measuring cylinder. In that measuring cylinder we added a normal water, and a two thermometer gets attached, one below that cooling mixture and one above that cooling mixture. The below thermometer we called it as T1, and above thermometer we called it as T2. As soon as our experiment starts, we record the temperature after every 30 seconds, and we plot a graph temperature against time. We taking on the x-axis and the temperature on the y-axis. When we record the temperature, we got a graph that first the below water, that is the water below the cooling mixture, becomes cool, and it reached to the 4 degrees Celsius. Normal water temperature is about 12 degrees Celsius, and it reaches to the 4 degrees Celsius. And every 30 seconds we note the temperature from the thermometer 1, T1, got decreases up to 4 degrees Celsius. It reaches up to 4 degrees Celsius first. Which thermometer? T1 thermometer, which is below to the Hooke's apparatus. And then the above temperature, that is T2, where the thermometer T2 is there, this temperature goes decreasing. Then this 4 degrees Celsius temperature of the T1 thermometer 1 get constant until the T2 becomes 0. And then after T2 becomes 0, thermometer second becomes 0, after that the T1 gets start to the lowering temperature, and it reached to the point 0 degrees Celsius. That is, when we plot a graph, this graph is intersect at a point 4 degrees Celsius. T1 reaches first to the 4 degrees Celsius, but T2 reaches late, and after crossing 4 degrees Celsius it reaches 0 degrees Celsius earlier than T1 that we saw in the graph. काय Hooke's apparatus मध्ये आपण बघितलं, एक मेजरिंग सिलेंडर आहे आणि त्याच्या मध्यभागी आपण काय केलं, फ्रीजिंग मिक्सचर भरलं, कूलिंग मिक्सचर भरलं, बर्फ आणि मिठाचं हे मिक्सचर आपण भरलं. याचं कारण आहे आपल्याला तेवढ्या जागेला काय करायचं आहे, थंडावा द्यायचा आहे. त्या मेजरिंग सिलेंडर मध्ये आपण पाणी भरलं. आता थंडावा देणं चालू झालं. थंडावा देणं चालू झाल्यानंतर त्या मेजरिंग सिलेंडरला बाउलच्या खाली, म्हणजे त्या फ्रीजिंग मिक्सचरच्या खाली एक थर्मामीटर आहे, आणि त्या फ्रीजिंग मिक्सचरच्या वरती एक थर्मामीटर आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे की कोणतं पाणी लवकर थंड होणार आहे.
नॉर्मल रूम टेम्परेचरचं जे पाणी असतं त्याचं तापमान 12 डिग्री पर्यंतचं असतं. मग जेव्हा तुम्ही हे नोंदणी चालू करता, दर 30 सेकंदानंतर तुम्ही नोंद घेताय प्रत्येक टेम्परेचरची, T1 ची आणि T2 ची, तुम्हाला असं दिसतं की जे T1 टेम्परेचर आहे म्हणजे थर्मामीटर 1 जो खाली आहे तो अगोदर काय होतो, कमी कमी व्हायला चालू होतं. त्याचं तापमान 4 डिग्री पर्यंत हे तापमान येतं आणि नंतर ते थांबतं. तोपर्यंत वरचं T2चं जे तापमान आहे थर्मामीटर सेकंद, त्याचं जे काही तापमान आहे ते हळूहळू डिक्रीज होतं. पण नंतर जेव्हा हे 4 ला येऊन थांबतं तेव्हा वरचं तापमान लवकरात लवकर डिक्रीज होत चालतं आणि ते 4 पर्यंत येतं. नंतर ते 0 पर्यंत देखील येतं आणि T2चं टेम्परेचर अगोदर 0 वरती पोहोचतं. आणि मग मात्र थोड्या वेळानंतर हा जो T1 जो 4 डिग्री सेल्सिअसला स्थिर होता, आता हा हळूहळू काय होईल, कमी कमी व्हायला होईल आणि तो 0 डिग्री वरती पोहोचेल. मग असं का झालं? असं झालं याचं कारण आहे ॲनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर, पाण्याचे असंगत आचरण. जसं मगाशीच आपण बोललो की जेव्हा पाण्याला 0 ते 4 डिग्री पर्यंत उष्णता दिली जाते तेव्हा पाणी हे प्रसरण पावण्याच्या ऐवजी आकुंचन पावतं. इट गेट कॉन्ट्रॅक्टेड इन्स्टेड ऑफ एक्सपांडेड. आणि हे असंगत आचरण आहे. मग आता 12 डिग्री सेल्सिअसचं पाणी जेव्हा आपण तापमान कमी कमी करत येतो त्याचं, तेव्हा त्याचं व्हॉल्यूम जे आहे, आकारमान जे ते कमी कमी होत जातं. आणि तुम्हाला माहितीये की आकारमान जसं जसं कमी होतं तसं तसं घनता वाढत जाते. ॲज द व्हॉल्यूम गेट डिक्रीजेस डेन्सिटी इन्क्रीजेस. मग आता घनता वाढली तर ते थंड झालेलं पाणी खालच्या पाण्यापेक्षा, जे की नॉर्मल टेम्परेचरचं आहे, त्या पाण्यापेक्षा जड झालं आणि मग काय होतं, एक्सचेंज होतं. ते जड पाणी खाली येतं आणि जे नॉर्मल रूम टेम्परेचरचं पाणी 12 डिग्रीचं ते हळूहळू वरती सरकायला चालू होतं. मग एक्सचेंज होतं, जड पाणी खाली येतं आणि खालचं पाणी वरती येतं जे नॉर्मल टेम्परेचरचं आहे. आणि म्हणून खालचा जो थर्मामीटर आपण लावलेला आहे त्याचं टेम्परेचर डाऊन होताना आपल्याला दिसून येतं. कितीपर्यंत डाऊन होत नाही, 4 डिग्री सेल्सिअसला. पण मग आता बघा 4 डिग्रीला आल्यानंतर ते थांबतं. याचं कारण काय आहे की आता पाणी काय होणार आहे, एक्सपांड होणार आहे. कॉन्ट्रॅक्ट झालं 4 पर्यंत, पण आता तुम्ही कमी कमी करत चालले टेम्परेचर. कमी कमी करत चालत असताना ते एक्सपांड होत जातं वॉटर. आणि मग आता झालं काय की हे जे पाणी आहे आता ते वरती जातं आणि काय होतं, वरचं जे तापमान आहे ते अगोदर 0 वरती यायला चालू होतं. कारण की व्हॉल्यूम इन्क्रीज होतो आणि त्याची डेन्सिटी काय होते, डिक्रीज होते, नाही का, 4 डिग्रीच्या खाली. आणि म्हणून ते पुन्हा थंड झालेलं पाणी वरती जातं, वरचं पाणी खाली येतं. आणि मग तुम्हाला दिसतं की वरचं T2 जे टेम्परेचर आहे थर्मामीटर सेकंडचं, ते काय होतं, डिक्रीज व्हायला चालू होतं, कमी कमी व्हायला चालू होतं. आणि अगोदर ते 4 पर्यंत येतं, नंतर 4 पेक्षा खाली जातं आणि 0 वरती येतं. तुम्हाला माहितीये 0 डिग्री सेल्सिअसला जे आकारमान आहे पाण्याचं ते जास्त असतं, नाही का. तुम्ही कधी घरी प्रयोग केला असेल तर बर्फाचा जो ट्रे आहे तुमचा त्याच्यामध्ये पाणी भरलं आणि जर तुम्ही तो आयसरमध्ये फ्रीझरमध्ये ठेवला आणि त्याचा बर्फ जर तुम्ही बघितला तर जेवढं पाणी तुम्ही भरता त्याच्यापेक्षा ते आकारमान जास्त असतं, बर्फ जास्त असतो तुम्हाला प्राप्त झालेला. का? कारण की त्याचं आकारमान वाढतं 0 डिग्री तापमानाला. जसं ते वितळतं 4 पर्यंत येतं तसं त्याचा व्हॉल्यूम काय होतो, कमी होतो. काय व्हॉल्यूम कमी होतो म्हणून डेन्सिटी वाढते. आणि हेच कारण आहे की अगोदर वरती बर्फ तयार होतो. जरी खालचं टेम्परेचर अगोदर 4 पर्यंत आलं T1चं, पण तरी 4 पर्यंत येऊन 0 पर्यंत सगळ्यात अगोदर कोण जातं, तर तो जातो T2 थर्मामीटर. आलं लक्षामध्ये. आणि मग वरती बर्फ व्हायला चालू होतो आणि नंतर तो बर्फ वरून खाली 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 बनत बनत खालच्या टेम्परेचर T1 ला पोहोचतो आणि मग ते T1चं टेम्परेचर काय बनतं, 0 डिग्री सेल्सिअस बनतं. हे सगळं आपण शिकलो कशामध्ये, हुप्स ॲपरेटस मध्ये, हे ना. आणि तो ग्राफ पुन्हा एकदा तुम्हाला स्क्रीनवरती बघा, प्लीज सी ऑन युअर स्क्रीन, की एक्स ॲक्सिस वरती आपण घेतला होता टाइम आणि वाय ॲक्सिस वरती आपण घेतलं होतं टेम्परेचर. नॉर्मल वॉटर टेम्परेचर 12 डिग्रीचं असतं. अगोदर T1 हा जो ग्राफ आहे
बघा तो खाली उतरतो आणि 4 डिग्री पर्यंत येतो. त्याच्यानंतर T2 हा जो ग्राफ आहे हा हळुवारपणे खाली येतो आणि तो 4 डिग्री अंश सेल्सिअस जिथं आहे तिथं येऊन तो इंटरसेक्ट होतो, छेदतो. त्याच्यानंतर मात्र T2 जो आहे हा T2 लवकर 0 वरती पोहोचतो, अगोदरच अर्ली. यू विल सी आफ्टर 31 minutes it will reach to the 0 degree Celsius. कोण? T2. आणि T1 जो अगोदर 4 डिग्रीला आला होता तो त्याच्यानंतर हळू 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 अबोव 40 म्हणजे 42-43 मिनिटाला कुठेतरी तो कुठं पोहोचतो? 0 डिग्रीला पोहोचतो, नाही का? म्हणजे T1 लवकर सुरू होतो पण उशिरा पोहोचतो आणि T2 ग्राफ उशिराने सुरू होतो पण तो लवकर पोहोचतो. आलं लक्षामध्ये? हे सगळं कशामुळे? पाण्याच्या असंगत आचरणामुळे. ठीक आहे. मग बाजूला अजून एक डायग्राम दिलेली बघा, ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स इन कोल्ड रिजन. तुम्हाला माहिती आहे ग्लॅसरीज बर्फाच्छादित प्रदेश असतात, बर्फाच्या नद्या असतात बघा, नाही का? जर थंड प्रदेशात तुम्ही गेले जसं स्वित्झर्लंड, न्यूझीलंड अशा ठिकाणी तर तिथं बर्फाच्या नद्या असतात. आता वरती बर्फ असतो पण या बर्फाच्या खाली पाणी वाहत असतं, नदी वाहत असते. असं कसं शक्य आहे? तर असं याच्यामुळे शक्य आहे की 0 डिग्री तापमानाला पाण्याचा बर्फ होतो पण त्याचं व्हॉल्यूम, आकारमान हे काय होतं? वाढतं आणि त्याच्यामुळे पाण्याच्या वरती हा बर्फ तरंगतो आणि खालचं जे तापमान आहे ते 4 डिग्री सेल्सिअस जवळपास असल्या कारणाने, म्हणजे 0पेक्षा जास्त, त्याच्यामुळे ती पाण्याच्या अवस्थेतच राहतं. कोण? बर्फाच्या खाली पाणी पाण्याच्याच अवस्थेत राहतं पाणी आणि त्याची घनता वाढलेली असते. म्हणून वरतून बर्फ जरी असला तरी या बर्फाच्या खालून नद्या वाहत असतात, पाणी असतं आणि या पाण्यामध्ये सजीव सृष्टी सुद्धा असते. जसं मासे याच्यामध्ये डायग्राम मध्ये दिसतंय तुम्हाला की ते सजीव सृष्टीचे आहे, ते द्योतक, ते मासे याच्या खाली आहे. याच्या खाली वनस्पती देखील वाढत असतात. हे असं घडून येतं कोल्ड रिजन मध्ये, थंड प्रदेशांमध्ये. क्वेश्चन आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर. हाऊ विल यू एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ द हेल्प ऑफ एनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. खाली काही तुम्हाला वाक्य दिलेली आहे. ही वाक्य तुम्ही पाण्याच्या असंगत आचरणाद्वारे कशी खरी आहेत हे सांगणार. 1. In regions of the cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 degree Celsius. See figure 5.7. थंड प्रदेशामध्ये जिथं तापमान 0 डिग्री पेक्षा कमी आहे तिथं देखील जे जलीय सजीव आहेत त्याच्यामध्ये काही वनस्पती देखील आहे आणि काही प्राणी देखील आहे जसं मासे. हे कसे काय जिवंत राहतात? तर आकृती 5.7 मध्ये दिसतंय आपल्याला की 0 डिग्रीला पाण्याचा बर्फ होतो पण त्याच्या सुद्धा खाली गेल्यानंतर पाणी हे काय होतं तर त्याच्या नॅचरल स्टेट मध्ये म्हणजेच लिक्विड स्टेट मध्ये येतं आणि म्हणून बर्फाच्या खाली पाणी तसंच्या तसंच असतं आणि ह्यामुळे सजीव सृष्टी त्याच्यामध्ये राहू शकते. सेकंड, in cold region in winter the pipes for water supply break, even rock cracks. थंडीच्या दिवसामध्ये थंड प्रदेशातील जे पाण्याचे नळ आहेत ते का फुटतात आणि तसंच जे दगड आहेत, पर्वत आहे, त्यांना भेगा का पडतात, ते का बरं तडे पडतात त्यांना? याचं पण उत्तर काय बघा, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर. बघा मित्रांनो, जेव्हा थंडीच्या प्रदेशामध्ये जिथं टेम्परेचर बघा 4 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि त्याच्यापेक्षा कमी कमी होत चाललेलं आहे, मग थंड प्रदेशामध्ये होतं काय की पाण्याचं जे व्हॉल्यूम आहे, आकारमान आहे, ते 4 डिग्रीला सगळ्यात कमी आहे म्हणून पाणी त्याच्यातून वाहू शकतं. पण जर तापमान त्याच्यापेक्षा कमी झालं, 4 पेक्षा कमी, 4, 3, 2, 1, 0, तर काय होतं, पाण्याचं जे व्हॉल्यूम आहे, आकारमान आहे, ते वाढतं. म्हणजे त्या पाईपलाईन मध्ये जे काही पाईपलाईन आहे PVCच्या, प्लास्टिकच्या किंवा तुमच्या मेटलच्या, लोखंडाच्या, तर त्या नळ्यांमधून, त्या पाईपलाईन मधून पाणी वाहू शकतं. पण जर त्याचं तापमान कमी कमी होत गेलं
तर व्हॉल्यूम इन्क्रीज होत जातो. म्हणजे काय होतं, त्या पाण्याला वाहण्यासाठी जास्त जागा लागते आणि हे ते पाईपलाईन मध्ये असणारं पाणी जे साठलेलं आहे, जे वाहतंय, त्याला जास्त जागा लागते आणि हा प्रेशर टाकला जातो पाईपलाईन वरती. आणि म्हणून जेव्हा तापमान 0 पर्यंत पोहोचतो तेव्हा काय होतं, व्हॉल्यूम प्रचंड वाढलेला असतो, बर्फ झालेला असतो पाण्याचा आणि तो बर्फ त्या पाईपलाईनच्या आउटर साइड वरती प्रेशर टाकतो. परिणामी ह्या पाईपलाईन्स काय होतात, फुटतात. म्हणून थंडीच्या दिवसामध्ये थंड प्रदेशातले नळ फुटतात. हेच घडून येतं त्या दगडांच्या बाबतीत. दगडांच्या भेगेमध्ये पाणी जाऊन बसतं, कारण पाणी लिक्विड स्टेटमध्ये, यु नो दॅट. ते त्या भेगेमध्ये जाऊन बसतं. आता भेगेमध्ये जाऊन बसल्यानंतर तापमान जसं जसं कमी होत जातं, 4 पेक्षा कमी, तेव्हा काय होतं, लिक्विड वॉटर बिकम सॉलिड, आईस. आणि हा आईसचं जे व्हॉल्यूम आहे ते इन्क्रीज होत जातं. आणि व्हॉल्यूम इन्क्रीज झाल्यामुळे काय होतं, तो जो दगड आहे त्याला तडा जातो, आणि अशा पद्धतीनं दगड तुटतात, दगड ब्रेक होतात आणि त्यांना तडे जातात. ही आहे त्या 2 प्रश्नांची उत्तरं. ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटरची. जसं कोल्ड रिजन मध्ये काय होतं, तर ॲक्वॅटिक ॲनिमल त्या बर्फाच्या खाली सुद्धा पाण्यामध्ये जिवंत राहतात. आणि दुसरं म्हणजे थंडीच्या दिवसामध्ये थंड प्रदेशातील नळ काय होतात, फुटतात. ठीक आहे. मग आजच्या लेक्चरला आपण पुन्हा एकदा ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटर बाय युझिंग होप्स ॲपॅरेटस आपण स्टडी केलं, पुन्हा त्याची शहानिशा केली. आणि त्याच्यानंतर आपण बघितलं ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटरचे काही इम्प्लिमेंटेशन, जसं की कोल्ड रिजन मध्ये प्राणी कसे राहतात, जसं की फिशेस, आणि थंडीच्या दिवसांमधले नळ कसे काय फुटतात, याचं आपण एक्सप्लेनेशन घेतलं. ह्या लेक्चरला आपण इथे आता थांबणार आहोत. ठीक आहे. आजच्या लेक्चरचा झालेला भाग, तो ग्राफ तुम्हाला काढायचा आहे, हुप्स ॲपॅरेटस याची डायग्राम तुम्हाला काढायची आहे. आणि तसंच ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ वॉटरचा जो ग्राफ आहे तो सुद्धा तुम्हाला काढायचा आहे. म्हणजे 2 ग्राफ, 1 डायग्राम. आणि हुप्स ॲपॅरेटसची प्रोसिजर हे तुम्हाला तुमच्या शब्दामध्ये लिहायची आहे. ठीक आहे. हे असणार आहे तुमच्या आजच्या लेक्चरचं होमवर्क. मग तुम्ही हे सगळं करणार आहात, स्वच्छ अक्षरामध्ये नोट्समध्ये हे सगळं लिहायचं आहे, आकृत्या काढायच्या आहेत. आजच्या लेक्चरला आपण इथं थांबूयात. पुढच्या लेक्चरला आपण बघणार आहोत ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आणि ह्युमिडिटी, आर्द्रता, दवबिंदू तापमान आणि आर्द्रता ह्याविषयी आपण उद्याच्या लेक्चरला अभ्यास करणार आहोत. तोपर्यंत स्टे इन होम, स्टे हॅपी, स्टे हेल्दी अँड कीप लर्निंग. थँक्यू.